جی پڑھیے پڑھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد میں پڑھوں یاسمینہ؟ جی جی پڑھیے، جو بھی پڑھنا چاہیں ہاتھ اٹھائیے، اس کے بعد شروع کر دیجیے۔ جی استاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من آداب الاطاس، چھین کے آداب۔ حدیث نمبر 5، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتس احدکم فلیقل الحمد للہ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 5989۔ جی کوئی دوسرے اب پڑھیں۔ چھین کے آداب۔ حدیث نمبر 5، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواہ بخاری۔ 5980 پڑھنے۔ جی اب تین آدمی کو پڑھانا ہے کم سے کم، تو اس کے بعد کون ہاتھ اٹھائے تھے؟ جو پڑھے پہلے ہاتھ اٹھائے، جی پڑھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عطش احدکم فلیقل حمد للہ ولیقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهدكم الله ويصلح بالكم رواه بخاری۔ جی تین آدمی ہو گئے۔ جی چلیے، سے ایک ہاتھ اٹھائے ہیں، عالیہ بھی اٹھائی ہیں، یا آپ ابھی شیخ ہم پڑھ عالیہ پڑھ چکے رہی ہیں۔ ہیں؟ اچھا، تو جی اناب خان، یہ جو ہے ترجمہ پڑھیے آپ۔ ترجمہ۔ جی ترجمہ۔ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے چیخے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور اس کے جواب میں اس کا دینی بھائی یا ساتھی اس کے لیے یرحمکم اللہ کہے۔ پھر جب وہ اس کے لیے یرحمکم اللہ کہے تو چھینکنے والا اس کے جواب میں کہے یہدکم اللہ ویصلح بالکم۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہم بھی آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، دیکھ لیجئے آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے، پڑھنے کا انداز کیا ہے، اور یہ نبی کا کلام ہے، اس لیے پڑھ کے آنا چاہیے۔ اور جس طرح سے پڑھ رہا ہوں، صحیح پڑھ رہے ہیں تو تقویت ہوگی، جو غلط پڑھ رہے تھے اسے تصحیح کر لیجئے گا۔ یہاں پہ دیکھیے عن ابی عین ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے الفابیٹ جو ہے، حروف حلقی 6 حرف ایسے ہیں جو آپ نے قرآن پڑھتے وقت سیکھا ہوگا۔ یہ 6 حروف ہیں جو حلق سے یہاں سے نکلتا ہے، اور ان حروف کو نکالنے کے لیے اگر کسی کو نہیں آئے، بار بار وہ عین عین کریں تو اس میں گویا کہ حلق پہ یہ انگلی کو ایسے ٹچ کریں اور زور ڈالیں، اتنا زور نہیں ڈالیں کہ آپ کے حلق نے جان ہی نکل جائے، اتنا تھوڑا سا دبائیں، اس کے بعد عین کریں، یعنی گویا کہ منہ سے کے بجائے لگے جیسے یہاں سے جہاں پہ انگلی ڈالا ہے وہاں سے وہ حرف پریشر کے ساتھ نکل رہا ہو۔ تو یہاں سے سب سے پہلے ان ابی ہریرہ نہیں کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ عن عن عین نکالنا ہے۔ تو عن ابی، اب ابی ہے تو یہاں ابی نہیں کہیں گے، تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں بھی عین ہے، عنہ۔ پھر ہے عن النبی، عن ہے حرف جر ہے، اور جب روکیں گے تو کہیں گے عن النبی، یہ کہ جب ہی ان آتا ہے، من آتا ہے، تو آخری کلمہ آخری حرف پہ زیر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں۔ تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا قال؟ اذا عطس، یہاں دیکھیں عین ہے تو پھر کہیں گے عطا، پا جو ہے
यहाँ से बिल्कुल जो है जुबान और दोनों का ताड़ू जो ऊपर हिस्सा होता है छत, उससे जुबान को सटाएंगे तब वो हर्फ निकलेगा। लेकिन कुरान की तलावत में इसमें तो बिल्कुल रियायत करना जरूरी है। लेकिन हदीस या दीगर इबारत पढ़ते वक्त थोड़ी गुंजाइश है, लेकिन उसको भी हर्फ को उसी हर्फ से निकालें तो अच्छा है। قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم۔ بڑی پیاری حدیث ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث ہے، اور واقعی آئے دن صبح و شام ہم اپنے فیملی میں اپنی ذات پہ، ذات سے مراد شخص یا اپنی پرسنالٹی کے اوپر جو ہے اس حدیث کو لاگو کرنا چاہیے، اور بہت سارے ادب اور طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اس اخلاق اور آداب میں سے یہ سب سے اہم ادب ہے۔ اور افسوس کا مقام ہے اسکول میں پڑھنے والی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، سنی ہوئی تو بات ہوتی ہے، لیکن عمل کا وقت آتا ہے تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی شیخ۔ جی جی استاد۔ جی شیخ۔ جی جی ہاں، سب لوگ بولیے تاکہ لگے سب لوگ زندہ ہیں، ورنہ ہم بول رہے ہیں آپ لوگ سو جائیے۔ تو دیکھیے کتنی مطلب پیاری حدیث ہے۔ ابو ہریرہ اب اس سے پہلے گزر چکا ہے، یہ ابو ہریرہ اصل میں جو ہے بلی کا باپ، حرۃ بلی کہتے ہیں، ہریرہ چھوٹی بلی کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹی سی بلی، اور ابو مانے باپ، ابو ہریرہ بلی کے باپ، اس لیے کہ یہ بلی سے بہت پسند محبت کرتے تھے، اور چھوٹی بلی وہ ہمیشہ پالتے تھے، اس لیے جو دیکھتے تھے ہمیشہ وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ ہی نام رکھ دیا، لیکن نام اصل کا اصل کیا ہے، کنیت رکھ دیا، ٹائٹل۔ عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہیں، اور اس سے پہلے ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ ابو ہریرہ یہ راوی سب سے زیادہ نبی کی حدیث کو یاد کرنے والے، بیان کرنے والے ہیں، یہ جلیل القدر صحابی میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، قال کہا، فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ، آپ میں سے کوئی بھی شخص، مرد ہو یا عورت ہو، اگر انہیں چھینک آ جائے، چھینک جو ہے چھینک نہیں کہیں گے، وہاں نون ہے تو ناک سے نہیں بولیں گے، چھینک، چھینک آئے یا کوئی چھینکے، تو تم میں سے کوئی چھینکے تو کیا کہے؟ فلیقل، اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، یعنی گویا کسی کو چھینک آئے تو کس کے جسم کو ہلائیے اور الحمدللہ کہیے۔ ہلانے سے مراد نہیں کہ ایسے ایسے ہلائیں، مطلب جب چھینک آتی ہے تو پورے جسم ہل جاتا ہے، ہلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو فلیقل الحمدللہ، چھینک آئے تو آپ چھینکنے والے الحمدللہ کہیں گے۔ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ، جب چھینکنے والا چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے تو جو سامنے والے سننے والا ہے، چاہے ان کا بھائی ہو یا ان کا ساتھی، سہیلی اور دوست ہو، وہ کہے یرحمک اللہ۔ لیکن یہاں پہ کلّا لکھا ہوا ہے، یہ مرد کے لیے ہے، لیکن لڑکی کہے گی تو یرحمو کلّا کہے گی، کلّا اوپر کی طرف، کلّا آسمان کی طرف، اور کلّا زمین کی طرف۔ تو اگر یرحمو کلّا کہیں گے، یہ لیڈیز کے لیے ہے، تو یہاں کون کہیں گے؟ یرحمک اللہ، سننے والا، سامنے والا، چاہے آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی، آپ کی بہن ہو۔ چھینکنے والا الحمدللہ، سننے والا جب وہ پہلا شخص کہہ دے الحمدللہ تب کہنا ہے یرحمک اللہ۔ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اگر سننے والا آپ کو کہہ دے یرحمک اللہ تو پھر آپ کیا دیجئے گا؟ تو چھینکنے والا پھر یہ کہے جو آپ کو یرحمک اللہ ان کے حق میں کہے یہدیکم اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، رواہ البخاری۔ آپ لوگ سب لوگ ایک ساتھ میں کہیے، چھینکنے والا کیا بولے گا؟
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने अल्हम्दुलिल्लाह। वाले क्या कहेंगे? यरहमुकल्लाह। 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 आप सब लोग अपने ही एक ही कैटेगरी से हैं, ग्रुप से हैं, इसलिए सब लोग यर वही बढ़ा देंगे। अमल करती हूँ उस्ताद ये सब। यरहमुकल्लाह। जी, क्या कर रहे हैं? अमल करती हूँ ये सब में। यरहमुकल्लाह। मैंने अमल करने के लिए अभी नहीं कहा है आपको, हम छींके ही नहीं, अमल किया कीजिए। हम सवाल जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। हमने कहा छींकने वाला क्या कहेगा, सब एक साथ बोलिए, क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने वाली क्या बोलेगी? यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्लाह। लेकिन अगर आपका भाई छींक रहा है तब उसको क्या कहिएगा? यरहमुकल्लाह। फिर छींकने वाला सुनने वाले को क्या जवाब देगा? यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह माशाल्लाह। देखिए, अभी इस हदीस के ऊपर गौर कीजिए कि मेडिकल साइंस कहता है, मेडिकल साइंस जो आज पूरे मेडिकल दुनिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल कायम हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जिसको छींक आती है उसको कैंसर नहीं हो सकता है। अब ये कौन सी बात है? कहा कि छींकने से जो है कैंसर भी नहीं होगा और हार्ट अटैक नहीं होगा। तो यहां कहा गया है कि जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। क्यों? कि इंसान नशीत हो जाता है, पूरा दिल खिल उठता है, पूरे तौर पे सुस्ती दूर हो जाती है और पूरे जिस्म का अंग अंग नशीत हो जाता है। तो गोया कि ये अल्लाह की तरफ से आपको निशात हासिल हो जाए, अल्लाह की तरफ से पूरे जिस्म खिल उठे, और ये अल्लाह के रसूल की हिदायत है कि छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। क्योंकि कहा गया ये छींक, आमतौर पे सुना होगा आपने कि छींक जो है ये रहमान की तरफ से है और जमाही ये शैतान की तरफ से है, ये सुना होगा आपने। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये छींक है और ये छींक के बहुत सारे फायदे हैं, अल्लाह की एक नेमत है, जैसे कि मेडिकल साइंस आज भी कह रहा है कि यानी जिसको छींक आए तो उन्हें कैंसर नहीं हो सकता है, उन्हें जो है हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि चाहे कैंसर, हार्ट अटैक मेडिकल साइंस कहे न कहे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सुन्नत है और ये प्यारा हुक्म है कि जो तुम में से कोई छींके तो क्या बोले? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, इतने लोगों में से दो चार आदमी सोए हुए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहे। सुनने वाला जब देखिए कि जब सुन लिया, इसको अल्लाह की नेमत हासिल हुई और इन्होंने अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है तमाम किस्म की प्रशंसा, तमाम किस्म की तारीफें, तमाम किस्म के हम्दो सना जो है अल्लाह ही के लिए है। तो एक बंदे को देख रहा है कि अल्लाह की नेमत हासिल हुई कि उन्हें छींक आई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो गोया कि अल्लाह की नेमत की शुक्रिया अदा करने वाला ये अल्लाह का बंदा है, और अल्लाह की नेमत पे शुक्रिया अदा किया और उन्हें छींक आई है तो फौरन कहता है कि यरहमुकल्लाह, अल्लाह आपके ऊपर रहम करम का बरसा बरसाए। आपके सुनने वाले को आपने 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन वो आपके लिए फ्री में दुआ दे रहा है। तो अब जब सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे, अल्लाह आपके ऊपर मेहरबानी करे, अल्लाह आपकी ऊपर रहमत करे, तो जब उन्होंने फ्री में आपको दुआ दे दिया तो आप बेईमान बन जाएंगे क्या? उनको भी तो कुछ देंगे पैसा दुआ करने का, हैं? हाफिज साहब के पास, कारी साहब के पास जाते हैं, हमें तेल में फूंक दीजिए तो पैसा देते हैं, और ये यहाँ आपको दुआ दे रहे हैं तो उसको कुछ भी नहीं दीजिएगा। अल्लाह के नबी दुआ सल्लल्लाहु देंगे अलैहि वसल्लम उसके ने कहा बदले। कि आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। कहा कि जो आपके लिए दुआ दे, यरहमुकल्लाह, अल्लाह की रहमत आपके ऊपर हो, अल्लाह की रहमत आपके हालात पे और ज़ुरूर पे शामिल हाल हो, तो आप उनके लिए दुआ किया दीजिएगा। कहा कि यहदीकुमुल्लाहु यहदीकुमुल्लाहु व व युस्लिहु युस्लिह बालकुम। बालकुम। कहा कि अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको सही रास्ते पे चलाए, अल्लाह आपकी जिंदगी में खैर का रास्ता आसान करे। यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे। हमारे सुबह से शाम तक ऐसी जिंदगी गुजरती है। आवाज क्लियर है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? सुनाई दे रही है? कि किसी जी किसी को नहीं उस्ताद। समझ में आ रहा है तो बोलिए।
آ رہی ہے تو آنے دیجیے، کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہے یہاں بھی۔ جی تو الحمدللہ۔ اللہ کی جو ہے نا کہ نعمت ہے کہ اللہ نے ان کو کہا، نعمت دیا چھینکا، اللہ کی تعریف بیان کیا، سننے والوں نے آپ کو بغیر پیسے کی دعا دے دیا، ہمارا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی انہیں دعا دیں۔ کیا کہیں گے؟ یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو صحیح رہنمائی فرمائے۔ آج ہم صبح سے شام تک دیکھیے اللہ کے رسول کی کتنی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج صبح سے شام تک ہمیں کس طرح سے جینا چاہیے، کس طرح سے کمانا چاہیے، کس طرح سے کھانا چاہیے، کس طرح سے پہننا چاہیے، ہمیں زندگی کی راہوں میں چلنے نہیں آیا ہے۔ لیکن اللہ کی ہدایت حاصل ہو جائے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کتنی بڑی آپ کو دعا دے دیا، وہ بھی کیونکہ خوش ہو کر کے دیکھو، ہم نے یہ نہیں کہا میرے لیے دعا کرنا، بلکہ میں نے چھینکا، اور چھینک کر میں نے اللہ کی تعریف بیان کیا، اور سننے والے ہماری اسلامی بھائی بہن چاہے قریب کے رشتہ دار دور کو یرحمک اللہ کہا، اور سننے والے نے جب کہا یرحمک اللہ تو پھر چھینکنے والوں نے ان کو یہدیکم دہرایا، اللہ اور ایک اتنا ہی نہیں دہرایا بلکہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اور یہی نہیں آپ کو اللہ تعالی ہدایت ہی دے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے دعا کہا اللہ آپ کے حالات کو، آپ کے معاملات کو، آپ کے بال مانے شوہر بھی کوئی معنی بھی آتا ہے، بیوی کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن آپ کو حال کو، آپ کے بال کو، آپ کے احوال کو اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے، تو ہدایت مل جائے تو کامیاب ہم ہو جائیں گے، اور ہماری حالت درست کر دے رب العالمین۔ جو اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم پریشرم کر رہے ہیں، سنگھرش کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو اللہ رب العالمین اتنی ہماری نعمت ہمارے اوپر نچھاور کر دے تو ہم تو دنیا میں ہماری زندگی گلے خود گلزار ہو بولے جائے۔ میں کچھ تو ہر ہفتے تھوڑی نورین جاتے فاطمہ، نورین فاطمہ، آپ کی یہاں سے آواز آ رہی ہے، آپ سائلنٹ کیجئے اور اس چیز کا دھیان دیجئے۔ تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو ہاتھ اٹھائیے، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا؟ آگے جی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ وہ جی کہہ رہے تھے الحمدللہ۔ کیونکہ آتش جو ہے چھینکنے والے چھینک کے ذریعے، جی جی، چونکہ یہ آتش یعنی پوچھ چھینکنے والے کو چھینک کے ذریعے، ہم آپ کو کہے ہوئے ہمیں 2 مہینے پہلے ہو گیا، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ کہاں رہتے ہیں؟ جب ہی ہماری زبان بند ہو سمجھیے آپ کی انگلی وہاں سامنے ٹچ ہو، جب ہی کہیں اعلیٰ طول شروع کر جواب دیتے ہیں تب ہم سمجھیں گے آپ پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ اور دھیان پوروک سن رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں چھینکنے والے کو چھینک کے ذریعے اللہ کی طرف سے بہت بڑا سکون و آرام اور عظیم راحت حاصل ہوتی ہے، وہیں طور کہ اس چھینک سے اس کے دماغ میں پھوٹی ہوئی بدبودار ہوا اور کیا کہتے ہیں ضرر رساں چیز خارج ہو جاتی چھینک کے ذریعے، اگر وہ یوں ہی اس کے دماغ میں باقی رہے تو اس سے عظیم خطرناک مہلک ہلاک کرنے والی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ چھینک کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اس لیے اس چھینک جیسی عظیم نعمت و کرم کے صلہ میں جو کہ بدن کو جھنجھوڑ اور ہلا کر رکھ دیتی ہے، جس طرح کے زمین کو زلزلہ جو آتا ہے، بھوکمپ جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، پھر بھی آدمی تمام اعضائے جسمانی، جسم کے سارے حصے اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح سلامت اور اپنی اصلی جگہوں پر باقی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے الحمدللہ کہنا اس کے لیے مشرور قرار دیا، شریعت نے انہیں حکم دیا، یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اب اس حدیث سے کیا فائدہ سمجھ میں آیا؟ کہہ رہا ہے جہاں تک ہو سکے چھینک کی آواز کو ہلکی کرنی چاہیے، کوئی ایک مرتبہ اتنا کس کے چھینکے کہ پتہ گھر میں بچہ سویا ہو وہ جگ جائے، اور کوئی آدمی کھڑا ہو تو دھڑپڑا کے گر جائے، تو اتنا زور سے نہیں چھینکنا چاہے، چھینک کی آواز کو مطلب پست کرنی ہے، پورے آواز نہیں نکالنی ہے جہاں تک ہو سکے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ چھینکنے کا آداب بتا رہے ہیں۔ چھینکنے کے وقت منہ پر ہاتھ یا دستی رومال رکھ لینا چاہیے، کیونکہ چھینکتے وقت ہو سکتا ہے تھوک ہی زور سے نکل جائے، یا تھوک کے جو گاڑھے شکل ہوتی ہے کف کی طرح وہ نکل کے سامنے والے کے جسم پہ پڑ جائے۔ چھینکنے والا چھینکنے کے وقت الحمدللہ کہے،
छींकने वाला जब अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में सुनने वाला यरहमुकल्लाह या यरहमुकिल्लाह कहे। जिसने यरहमुकल्लाह कहा उसके जवाब में छींकने वाला फिर उसके लिए यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम कहा, जो ये तर्जमा है। छींकने वाले को दुआ देने पर लोगों को उभारना, इस तरह मुसलमानों के दरमियान मेल व मोहब्बत और उल्फत व मोहब्बत का पैगाम फैलेगा। कभी आपस में अगर ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूम हो और किसी से बातचीत न हो, किसी से मन फुला फुली हो और आपस में जो दूरी हो, लेकिन ये पता चल जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो आपको यरहमुकल्लाह कहना है, क्योंकि नबी की हदीस है। इस सिलसिले में कहते हैं, ये वाकया बयान किया जाता है, लेकिन हमने अब तक बाराह रास्त वो किस्सा पढ़ा नहीं। लेकिन एक बहुत मशहूर जर्जिस हिंदुस्तान के मुखतीब हैं, उन्हीं के तकरीर में सुना था और तलाश करनी चाहिए थी कि इमाम अबू दाऊद का नाम सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना है? इमाम जी अबू से दाऊद जो है बहुत मशहूर मुहद्दिस हैं, उनकी किताब सुनन अबी दाऊद है। कहते हैं कि उस अबू दाऊद लिख रहे थे और समंदर के किनारे का जिक्र किया उन्होंने। तो उस वक्त एक कश्ती वाला आया और कश्ती वाला जो है मतलब उसे छींक आ गई, और ये लिखने में बहुत मशगूल थे, पढ़ने में, लेकिन वही हदीस सामने आई कि मतलब जो छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे। तो वो कश्ती वाला सवार जो था कश्ती पर सवार हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह कह के गुजर गया। ये बाद में मुझे याद आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हमें यरहमुकल्लाह कहना था। वो जल्दी से दूसरी कश्ती वाले को बुलाया और कहा कि भाई जो देखो बीच समंदर में जो जा रही है कश्ती, उसको मुझे पाना है। तो कहा सर, जब तक हम जाएंगे उस कश्ती के पास उस वक्त तक तो ये कश्ती वाले तो बहुत दूर निकल गए होंगे और हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं जब तक कि वो दूसरे किनारा पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो है ना, हम किराया लेंगे जाने का भी और वापस लेने आने का भी किराया लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमारा खर्च पड़ेगा। तो कहा कोई बात नहीं है, चलो जल्दी से। बहरे के वो जब तक पहुंचा पहुंचा कश्ती से बहुत चलाते चलाते, तब तक वो किनारे में पहुंच करके वो खुश्की में यानी किनारे पे उतरने वाला था। तो ये दूर ही से कहता है ए छींकने वाले, ऐसे करके जब दिया तो वो सुन लिया। कहा कि यरहमुकल्लाह, क्या आपने छींका था और मैं जवाब नहीं दे पाया, यरहमुकल्लाह कहा, और फिर वो कश्ती पे सवार होके वापस आया और कहा कि जब हमारे सामने नबी की हदीस आ जाए और उस पे हम अमल ही ना करें तो इस हदीस के पढ़ने का क्या फायदा। आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जी जी से उस्ताद। जी उस्ताद। तो आज से ऐसी गलती नहीं कीजिएगा कि फलां के साथ मेरी दुश्मनी है, फलां बड़ी बहन ने हमको फलां दिन एक थप्पड़ मारी थी और उसको छींक आई है तो हम उसको जवाबे नहीं देंगे। छोटी बहन हो तब भी, बड़ी बहन हो तब भी, अम्मी हो तब भी, अब्बा हो तब भी, भाई हो तब भी, बहन हो तब भी, कोई भी अगर छींकता है और अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता है तो कहिए ना कि आपको छींक आई थी, नबी की हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए ताकि हम भी आपको दुआ दे दें। और अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसको कहिए यरहमुकल्लाह सुना के कहिए। और जब वो खामोश हो जाए तो कहिएगा लाइए 2 रुपया, आपको मैंने जवाब दे दिया, आपने आपने मुझे कुछ नहीं दिया, लाइए 5 रुपया। कहेगा नहीं, आपके बारे में कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा तो सुनने वाला जवाब देगा, फिर छींकने वाला सुनने वाले को ये जवाब देगा। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस। तो इसलिए जो है हमें भी आप जवाब दीजिए और क्या कहिएगा, यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। ये हदीस सबको समझ में आ गया, क्लियर, या है किसी को डाउट? जी 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 उस्ताद। उस्ताद जी और आप आज के बाद जो जी है समझ कोई गए। अगर छींके तो धीरे से छींके, हाथ पे मुंह पे हाथ रख ले या दस्ती या रुमाल रख ले, या अपने दुपट्टा जो है कपड़े को रख लें, ताकि जो है किसी तरह से सामने वाले को पता चला इतना छींका जोर से कि उसके चेहरे पे पाउडर आपने बिखेर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन उस्ताद था जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि इंशाल्लाह। व बरकातहू। अलैहिस्सलाम। उस्ताद जो हम इस चीज का जवाब देंगे तो बच्चों के जवाब में भी यही कहना है हमें?
हाँ हाँ बिल्कुल कहना है, जी बच्चा रहे जी और बच्चे जब रहे। हम नहीं, हमने कहीं सुना था, मतलब जो ना समझ बच्चा है तो उसके लिए हमने कुछ और कहना है, वो क्या है, वो नहीं नहीं याद नहीं नहीं आ रहा क्या कहना है। नहीं, देखिए सबसे पहले कि बच्चों का ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं मिसाल में बताता हूँ। 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, 5 साल का, 4 साल का है, उसके ऊपर नमाज फर्ज है क्या? नहीं ना फर्ज है। लेकिन जो है अगर नहीं। वो बच्चा माँ के साथ अगर वो नमाज पढ़ता है तो उसको रोक देंगे क्या? तुम्हारे पर नमाज फर्ज नहीं है", कान पकड़ के चलो उखाड़ तुम देंगे पता नहीं बारात के? कितना सवाल है। कि उसको पढ़ने देंगे ताकि इसलिए कि कम से कम जो है ना वो आपके साथ सीखेगी, सीखेंगे या सीखेगा। तो कुछ चीजें हैं जो इस्लाम के अहकाम जो है उसके ऊपर अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन तालीम के गर्ज से उनको सिखा सकते हैं कि जब वो अल्हम्द छींका तो कहो बेटा कहो अल्हम्दुलिल्लाह, उसको सिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे बेटी हो तो बेटी बेटी बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जब सी वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह तो आप कहिए कि हाँ देखो अब हमने जो आपने छींका, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमको आपको जवाब देना है यरहमुकल्लाह। और फिर उनको सिखाइए कि हाँ बेटा अब आप हमें जवाब दो, यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। ये ऐसी प्यारी तरबियत होगी और इसका असर ऐसा होगा कि वो कॉलेज में भी जाएगा तो वो दर्स नहीं भूलेगा जो एक आप मतलब मुखलिस माँ या मुखलिस बहन होकर के आप दर्स देंगे। और वो बहुत सारी बीमारी से बचेंगे। और कभी इंसान छींकता है लेकिन उसको परवाह भी नहीं, कितनी बड़ी नेमत मिली। और सुबह से शाम तक हमारे पास इतनी नेमतें मिलती है लेकिन हम उसकी नाकदरी करते जो बच्चा बात नहीं कर सकता ना, उसके जवाब में हमें बारह कल्ला कहना है, या राम कल्ला की जगह बारह कल्ला कहना है। नहीं नहीं नहीं, ये सब अपने तौर पे जो है इज्तिहाद नहीं करें। इज्तिहाद का मतलब होता है कोशिश और इस्लामी हुक्म मसला मुस्तंबत करना। यहाँ ऐसा कहीं आपको एको जगह झलक रहा है क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खैरख्वाह थे उम्मत के कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो बच्चों के अहकाम मसाइल को छोड़ दिए हों। जिन्होंने कहा कि जब बच्चा पैदा हो तो क्या कहते हैं 7वें दिन में उसको नाम रखो और उसका अकीका करो, उसका जो खतना करो, ये सारे मसाइल बताया। भी बच्चा उनके ऊपर इस्लामी हुक्म लागू ही नहीं हुआ है। अभी वो खुद सीखेगा या क्या करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके आदाब सिखाने हैं। अभी उसके जब नमाज जैसी जो है फर्ज है जो माफी नहीं उसके ऊपर लागू नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि आप बारक अल्लाह कह देंगे, किस तरह से कहेंगे? बारक अल्लाह के बजाय उनको ये दुआ सिखाइए, ये ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ कहीं पे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू बनाने का, सोने का, छोटी से छोटी बात बताया, ये नहीं कह सकते थे अल्लाह के रसूल कि हाँ बच्चा छींके तो ऐसा कहिएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चा छींके, अगर कोई बच्चा नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, अभी बोलना ही नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं है, आप कुछ भी दुआ से दे सकते हैं। लेकिन ये कहे कि ये जो बच्चे हो तो ये हुक्म ऐसा नहीं होगा। आप अगर कुछ बोल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, उनके जो है आप कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बोले, तो उस तरह से वो अपने जुबान को हिलाएगा, सीखेगा और इसी तरह अदब सीखता चलाएगा। अला कुल्ले हाल, आलिया उस्ताद जी, शेख फारूक उमरी जो मेरी है। एक क्वेश्चन, हमको एक क्वेश्चन है। किसी ने अगर छीका और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अगले ने उनको जवाब दिया यरहमुकल्लाह, लेकिन उसके बाद वो जो छीकने वाला वो दुआ नहीं कहा यहदीकुम तुम अल्लाह, तो फिर ये क्या हदीस पूरी हो जाएगी? नहीं, अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता है फिर आप यरहमुकल्लाह कहें भी नहीं, नहीं नहीं, क्योंकि जो अल्हम्दुलिल्लाह वो अदब का कहा। मस नहीं, वो है। अल्हम्दुलिल्लाह कहा। वो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने छीका उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा जी और हमने यरहमुकल्लाह कहा, लेकिन अगले ठीक। इंसान जिसने छीका वो यहदिकुमुल्लाह नहीं कहा, तो हदीस पूरी होगी क्या? हदीस तो पूरी है, ये है इस पे मतलब अमल वो नहीं किया, मतलब हाँ, अमल पूरा नहीं होगा ना, वो वो पूछ रहे उनका थे। अमल पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए कहा ना, क्या फट से कहिए कि लाइए 5 रुपया, हमने दुआ फ्री में दिया क्या? नहीं, बल्कि आप उनको सिखाइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हदीस ये है। माशाअल्लाह, आपने अल्लाह की हम्द बयान किया और हमने हदीस पे अमल करते हुए यरहमुकल्लाह कहा। हदीस का आखिरी टुकड़ा बचा हुआ है, तो नबी ने कहा कि वो यहदीकुमुल्लाह युस्लिह बालकुम, कहा ये भी कहिए। उस पे क्यों कहिएगा कि हाँ इसमें तो बड़ी दुआएं हैं जो हमारे लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं दुआ कीजिएगा? ये नहीं कहना है, बल्कि उनको सिखाना है कि हदीस में ये 3 मरातिब है। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाला यरहमुकल्लाह, और फिर सीखने वाला सुनने वाले को ये जवाब दे उस दुआ के जवाब में जो यरहमुकल्लाह कहा है,
वो यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम, ये कहना है। लेकिन कोई अल्लाह की हम्दो सना ही बयान न करे तो उसके पीछे क्या लगना है? जो अल्लाह का नाशुक्रा है, अल्लाह के नेमत का शुक्रिया नहीं गुजार रहा है, तो आप उसके लिए क्या दुआ देंगे? चलें अच्छा, दूसरी किसी हदीस ने आगे अगर बढ़ते हैं। जोर से नहीं कहा, पता कैसे? अगर जोर से नहीं कहा, छींका, तो फिर कैसे पता चलेगा उसने कहा या नहीं कहा? तो फिर क्या नहीं तो करेंगे? यहाँ कहा कि फल यकुल, कहा कि उन्हें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जब नहीं सुनिएगा जुबान से, नहीं कहा है, तो हमको जवाब नहीं देना है, सुनना चाहिए शेख आपको। अच्छा, उस्ताद जी, ठीक, जज़ाकल्लाह शेख ये खैर। अगर सवाल है ना कि हदीस में जो आप अभी कह रहे थे कि यरहमुकिल्लाह, तो ये मतलब जो जमीर है मुअन्नस और मुज़क्कर, तो उसकी तमीज करना जरूरी है शेख? यरहमुकल्लाह अगर खातिन कहेंगी तो ये का मतलब सही नहीं देखिए, होगा? अगर यरहम यरहम जैसे अस्सलाम वालेकुम की मिसाल है, वो चीजें ऐसी है जहाँ पे रियायत करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब आप समझ रहे हैं यरहमुकल्ला मैंने सिखा दिया, यरहमुकिल्ला भी आप समझ रहे हैं मफहूम को, तो आप उस मफहूम में जी कहेंगे शेख। तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ पा रहा है तो यरहमुकल्ला भी कहेगा तो चलेगा, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन आपको फर्क पता चल गया ये आज के दर्स में आने का, कि ये मुजक्कर के लिए है, ये मुअन्नस के लिए है, ये फीमेल के लिए है, मेल के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए है, और इसके लिए है। तो आपको पता चल गया तो उस पर अमल करना चाहिए ना। लेकिन अगर आप वैसे ही कहते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, समझ रहे हैं ना? उसमें कोई ज्यादा ये लगाने की और सख्ती करने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, उस्ताद जी अगले मेरा चले। सवाल है, जी एक शमसा। सवाल है उस्ताद जी। जी, जी फरमाइए। अगर कोई ऐसा शख्स है जो जानता भी सब कुछ है लेकिन बीमारी की हालत में है, या कुछ जैसे बीमारी में हमारे मास्क या कुछ भी लगा हुआ है, उसको वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता, तो क्या उसकी जगह पर हम खुद से अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आगे से मजीद दुआ वाला सिलसिला जारी रख सकते हैं? नहीं नहीं, छींकने वाले के लिए शर्त है ये, छींकने वाले का। कभी कभार ये क्या होता है, ला युकल्लिफुल्लाहु ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह वो कुरान में कहा कि अल्लाह ताला ने जिस चीज का हुक्म दिया है इस्तिताअत भर वो उनको अंजाम दे। तो जो चीज उनके इस्तिताअत में है ही नहीं, अगर कोई बीमार है और उसको कहे कि खड़े होके नमाज पढ़िए, क्योंकि खड़ा होना ये रुकन है, कोई खड़ा होके नमाज नहीं पढ़ेगा तो नमाज ही नहीं हो जाएगी, तो उस बीमार को खड़ा कर दीजिए, दो आदमी लाठी लगा करके। उनको जो है अल्लाह ने आसानी दिया है, उसको इसी पे है। ये एक है कि अल्लाह ताला ने नेमत दिया है। आप एक छोटे छींक की मिसाल दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये जिस्म जान दिया, अल्लाह ने हमें आपको ये सांस दिया, अल्लाह ने हमको आंख और हाथ और पांव की नेमतें अता करी, अल्लाह ताला ने हमें सूंघने और समझने की सलाहियत दिया। आज इतनी नेमतों को अपने ऊपर गिनना चाहेंगे तो गिन नहीं सकते हैं। कुरान में कहा कि अल्लाह ताला लइन तुउद्दू निअमतल्लाहि लन तुहसूहा का कहा, कि अगर अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहें नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ ये नाक से सूंघने की नेमत को अल्लाह छीन ले तो सड़े हुए अचार खाएंगे, सड़े हुए जो है गले हुए खाना खाएंगे, और उससे आप बीमार पड़ जाएंगे। अगल बगल में जानवर मरा हुआ होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चावल बासी हो जाए, खराब हो जाए, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हाँ खाना खराब है, और खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। तो ये देखिए, सिर्फ सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाए तो इंसान बीमार पड़ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है चखने की सलाहियत खत्म हो जाए तो यानी वो नमक है, मिर्च ज्यादा है या क्या है, इंसान डालता जाएगा 2 किलो मिर्च, 1 किलो सब गोश्त में, और खाने के वक्त आएगा तो उसको पता नहीं चलेगा ये तीता है, कड़वा है, उसमें तेज तीखी मिर्च है। वो खाएगा, कल होकर के पूरे जो है पेट खराब कर लेगा। तो अल्लाह की नेमत चाहे सूंघने की हो, चखने की हो, टच का मामला हो, अगर टच के जो है सलाहियत अल्लाह ताला छीन ले तो ये जो है ना जाकर करंट में सट जाएगा, पता नहीं लगेगा ये गर्म है। बर्तन जो है कि खाना बन रहा है, गोश्त पकड़ा है, वो हांडी को पूरे पकड़ लिया, उसको जो है पता नहीं चलेगा, बाद में वो हाथ से मैंने टच कर लिया पूरा तो जल गया। जब उसे खून निकलेगा तब समझ में आएगा ये खून क्यों निकल रहा है, तो वो पता ही क्योंकि एहसास खत्म हो गया छूने टच करने का। तो अल्लाह की एक नहीं हजार ऐसी नेमतें हैं होने के बावजूद
کون ہے جو فجر کی نماز میں جا کر کے پڑھ ادا کر سکے؟ ہے کوئی ایسا جس کو کہا کہ من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فہو ذمۃ اللہ، کہ جو فجر کی نماز بعد جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے ادا کرے وہ اللہ کی ضمانت، اللہ کی سیکیورٹی، اللہ کی نعمتوں میں وہ پورے دن گزارے گا۔ ہم میں کا ہے کوئی ایسی بہنیں جو اپنے شوہر کو کہے کہ فجر کی نماز جماعت میں جائیے، آپ بھی پڑھیے گا اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، یا آپ کے ساتھ بھی میں بھی برقع پہن کے جانے کے لیے تیار ہوں؟ ہے کوئی؟ بے شمار نعمتیں ہیں جس کی انسان ادا نہیں کر پاتا ہے، جبکہ ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ اور یہ جو ہے بیچارے ماسک لگا ہوا ہے، عالم بھی ہوگا تو ماسک لگنے کے بعد بھی تھوڑا ہی سی ایسا اشارہ دے دے گا کہ اسے پتہ چلے گا کہ ہاں وہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اشارے سے بھی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن آپ نے سمجھ لیا ان کے احساس کو کہ ہاں الحمدللہ چھینکا، یہ بھی سنا ہے، یرحمک اللہ، کچھ اس طرح سے اشارہ دے تو آپ اس کو یرحمک اللہ کہہ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگا۔ شمسا، کیا جی نام تھا جی، پوچھنے والے؟ شمسا 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 یا شائمہ، اللہ کل حال ٹھیک ہے۔ اور جی۔ کوئی سوال یا آگے نکلوں؟ چلیے حدیث نمبر 6 میں چلیے، الترغیب فی الصدق والتحذیر من الکذب، کہہ رہے ہیں سچ بولنے کی ترغیب دینا اور جھوٹ بولنے سے منع کرنا۔ یہ آج کی حدیث دوسرے حدیث کا عنوان ہے اور حدیث نمبر 6 ہے۔ آپ لوگ جو پڑھائی ہوتی ہے وہ گھر پہ جا کے مراجعہ کرتے ہیں، نہیں تو کم سے کم بیڈ پہ سو کر کے آج آپ نے کیا کیا پڑھا ہے، کیا کیا نقطہ ہے، کس بات پہ کس کو ڈانٹا ہے، یہ پوری کہانی ریوائز کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ہو بہو ریوائز کر لیا تو سمجھیے آپ کا یہ جو پاور ہے، کیچنگ پاور اور مائنڈ پاور ہے، گویا کہ آپ کا یہ فلٹر ہو رہا ہے۔ اور ایسے سنا اس کان سے اس کان سے نکال دیا اور یہیں پہ سنا یہیں پہ رکھ کر کے چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو جی بہرکیف یہ 6 نمبر کی حدیث دیکھیے، آپ لوگ غور کیجئے حدیث پہ۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ اللہ اکبر! قربان جائیے ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ بھی تھوڑی زبان کو ہلاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے اب ٹائم ہو گیا ہے، کوئی سوال ہے تو بتائیے، اور نہیں تو پھر انشاءاللہ اگلے درس میں پھر اس کو مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ سب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نا حدیث پورے طور پہ؟ ایک سوال ہے جی، شیخ مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے کہ ہم علیس میں رہتے ہیں، یہاں مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے 6:30 پر، اور اس وقت کلاس چل رہی ہوتی ہے، اور آپ کی کلاس تقریباً 7 بجے یہاں کے ختم ہوتی ہے، تو ہم نماز کیسے پڑھیں؟ نماز آپ داخل ہو جائیے اور پہلے سے وضو بنا کے رہیے، اور بغل ہی میں جہاں پہ آپ سن رہے ہیں وہیں پہ مصلی بچھائیے اور وہیں نماز پڑھ لیجئے 2-3 منٹ کے لیے، کوئی بات نہیں، 5 منٹ تو لگتا ہی ہے، سنت بعد میں پڑھیے گا، فرض پڑھ لیجئے بس۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ السلام علیکم۔ استاد ہمارے یہاں پہ بھی ایسی ہوتا ہے، لیکن ہم پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں فرض، اور اس کے بعد کلاس جوائن کرتے ہیں۔ اچھی بات، یہ سوال پھر سے کہیے گا انشاءاللہ آئندہ ہفتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔